तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करुछंती मातृ रचनावली भाग 10। आज पढ़िबा ज्ञान 88 रु ज्ञान 92। प्रभु लिखुचंती ज्ञान 88 रे निजे जेपरी जीवित रही पारिबो ठीक सही परी भावरे मृत्यु एही जगत को सृष्टि करिथिला। तुमे कोन मृत्युर विलोप साधन करबा इच्छा करछो तेबे जीवन मध्य विलुप्त होइजिबो। तुमे कदापि मृत्युर विलोप साधन करि पारिबो नाही, मात्र एक बृहत्तर जीवन मध्य को एक रूपांतर घटाई पारिबो। ज्ञान 89 नृशंसता जेपरी भल पाई पारिबो सीए सही उद्देश्य रे ही एही जगत को तैयारी करिथिला। तुमे कोन नृशंसता को लोप करि देबो बोली इच्छा करूछो तेबे एठू भल पाइबारे भी अंत होइजिबो। तुमे कदापि नृशंसतार विलोप साधन करि पारिबो नाही, मात्र तुमे इच्छा कले ताहाकू ताहार विपरीत प्रचंड प्रेम एवं आनंदमयतार रूपांतरित कर दे पारिबो। ज्ञान 90 अज्ञान एवं भूल जेपरी ज्ञानर समर्थ हेबो सही उद्देश्य रे ही सेमाने एही जगतर रचना करिथिले। तुमे कोन अज्ञान एवं भूल को विलोप कर देबो इच्छा करूछो तेबे तद्वारा ज्ञानर मध्य विलुप्ति घटिबो। तुमे कदापि अज्ञान एवं भूल रो विलोप साधन करि पारिबो नाही, मात्र तुमे इच्छा कले सेगुडी को बुद्धिर एक चूड़ांत एवं उज्जवल अतिक्रमण को रूपांतरित कर दे पारिबो। ज्ञान 91 जदि केवल जीवन ही रही थांता मृत्यु न थांता तेबे आदौ कोनोसी अमरत्व संभव होंता नहीं। जदि केवल प्रेम रही थांता ओ नृशंसता न थांता तेबे आनंद केवल एक शिथिल एवं क्षणकालिक हर्षानुभव रे ही परिणत होई रही थांता। जदि केवल बुद्धि ही रही थांता ओ अज्ञान न थांता तेबे आमर सर्वोच्च उपलब्धि मध्य केवल एक सीमित बुद्धियुक्तता एवं जागतिक प्रज्ञा को कदापि अतिक्रम करि पारंता नहीं। ज्ञान 92 मृत्यु रूपांतरित होई अमरत्व रूपी जीवन रे परिणत हुए। नृशंसता रूपांतरित होई एक असहनीय उल्लास रूपी प्रेम रे परिणत हुए। अज्ञान रूपांतरित होई एपरी एक आलोक रे परिणत हुए जहा की प्रज्ञा और ज्ञान सीमातिक्रम करी आहुरी सेपाक को डेई जाए। देखो ज्ञान 88 रु 90 पर्यंत जोटा कहले प्रथमे कहले मृत्यु तापर कहले नृशंसता तापर कहले अज्ञानता बा भूल। ये तीनोटी जाक कहला बेले प्रभु कहउचंती जे एगुड़िक जो सृष्टि करचंती से काहे करछन ना निजे रहिबे बोली। तुमे ताको विलुप्त साधन करि परिबो नाही। कोन करि परिबो ना ताको
आउ एक अवस्था को रूपांतरित घटई दे पारिबो। एइटार जदि पश्चात आम सारांश एपरी एतिकी कहीकि आगेबा जे पश्चात रही कौन जे जो उत्सरु मृत्युटा सृष्टि होईची, जो उत्सरे नृशंसता रही, जो उत्सरे अज्ञानता बा भूल रही, से उत्सरे रही निजको रूपांतरित करदेवार सामर्थ्य। कहले अज्ञान एवं भूल नथिले ज्ञानर मध्य विलुप्ति घटिबो एवं नृशंसता नथिले भल पाइबार भी अंत हो, मृत्यु नथिले जीवन भी विलुप्त हो। आमे आकु एक भूल अर्थरे नौ। आमे कौन कहू जे ये पृथ्वी रे ये दुईटी जाक रहिबो, न रहिले जेपरि सबु जिनसर कोनोसी मधुरता रहिबो नाही। सेइथिपई लोक केही केही कहती जदि खरा नथबो छाईर महत्व केही बुझिबे नाही। प्रकृत रे एठी प्रभु जो उद्देश्य रे कहउनी एटा सेही उद्देश्य रे कहउनांती जे खरारे जने कष्ट पाइला परे छाई को गले छाईर आनंदटा से अनुभव करि परिबो, एही उद्देश्य रे आदौ कुआ जाउ नाही। एठी कुआ जाउची जे जो उत्सरु एटा सृष्टि हेची तेबे ताकू रूपांतरित करी तार ठीक विपरीतमय अवस्था मध्य प्राप्त करि परिबो। आमे जेमति सेदिन कथा होतिले जने जोटा जिद्दी करूची निम्न प्राणर कौनसी एक कामना वासना को चरितार्थ करने से जेतेबेले दृढ़ भाव में लगी रोचे आमे ताकू जिद्दी बोली कहउचंती, ताकू खराब बोली कहउचंती, किंतु से जदि दृढ़ संकल्प करिवो सेही एका कथा सेही जिद्दी करिवो केवल भगवान को परिप्रकाश करिवा पई सेतेबेले आमे ताकू कहउचंती दृढ़ संकल्प निष्ठापरता। तेणु कथा होची जो जिद्दी बोली आमे कहिले सेटा प्रकृत रे जिद्दी नुह, सेटा होची एक दृढ़ संकल्प, एक निष्ठापरता, किंतु सेटा कस्मै देवाय काहाको परिप्रकाश करिवा पई जेतबे आमे जाउचंती सेतेबेले ताहा कहउची ना भिन्न एक रूप ग्रहण करूची, भिन्न भाव में परिप्रकाश होउची। 92 रे कहउचंती जे मृत्यु रूपांतरित होई अमरत्व रूपी जीवन रे परिणत हुए, नृशंसता रूपांतरित हुए एक असहनीय उल्लास रूपी प्रेम रे परिणत हुए, अज्ञान रूपांतरित हुए एपरि एक आलोक रे परिणत हुए जहाँकि प्रज्ञा और ज्ञानर सीमातिक्रम करी आहुरी से पाखक डेई जाए, माने प्रज्ञार भी से पाखक डेई जाए। এই কথাটি এই ପାଞ୍ଚଟିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ମାଙ୍କୁ କଣ ପଚରା ଯାଇଛି, ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଠି ଆର ପଟଟାକୁ ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିକି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ରହିବାନି। କହୁଛନ୍ତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଚାରର କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ ଏବଂ ବୈପରୀତ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରେରଣା ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ନୃଶଂସତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରେମ ଉତ୍ସାହ ରହିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିବା, ବ୍ୟକ୍ତ ତଥା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଉଭୟର ଅତୀତ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ତାହାର ଉତ୍ସାହ ରହିତତା କିମ୍ବା ନୃଶଂସତା ସହିତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟି ହେଉଛି ଯେ ବିରୋଧ ଗୁଡିକ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଫଳଦାୟକ ଭାବରେ ଜଡକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ତିଆରି କରି ଆଣେ, ଯେପରିକି ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅଧିକ ସଘନତା ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି କେତେ ଗୁଡେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ପରିଣତି ହେଉଛି କଣ, ସେ ଆମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ସଘନତା ଲାଭ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ କରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ପରିଣତି। ତା ପୂର୍ବଟା କହିଲେ କଣ ଯେ ଆମକୁ ବେଗ, ଆମେ ଯୋଉ ବେଗରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବିରୋଧ ଭାବ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବେଗଟା ଅତି ତୀବ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ଫଳଦାୟକ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଏ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଟା କଥା। ତା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯଦି ଯଦି ନୃଶଂସତା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ସବୁର ଊର୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଯୋଉଠି କି ନା ନୃଶଂସତା ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆବିଡ଼ ପ୍ରେମ ରହିଛି। ଏକ ପ୍ରେମ ରହିତ, ନୃଶଂସତା ରହିତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିଛି ଯୋଉଠି
केवल स्वाभाविक भाव में परिप्रकाश हम। देखो फरक हूँ भल पाऊँ कि मु भल पाऊँ केतबेले भल पाइबा हब स्वाभाविक भावे हब एवं ताहा भितर आ कर्ता भाव नथिबो एई जो स्थिति देखो दिव्य प्रेम एवं नृशंसता दुईटा जाक पूरा अपोजिट। ओके नृशंसता को आम विरोध कर खराब। दिव्य प्रेम को किए अनुभव कर मु अनुभव करी तमें से पर्यंत भी अहंग रही आउ एक स्थिति रही जोटा तृतीय कथा जे आउ एक स्थिति रही जोटि की प्रेम आउ नृशंसता ये दीटार ऊर्ध्वतन अवस्था रही जोटि की सब स्वाभाविक रही। ये तीनोटी कथा हमको मन रखा पड़े। प्रथम है आमे जेहेतु जो चेतनार स्तर रही सेउठु जेतेबेले आमे प्रसारता व्याप्ति ज्योति सत्य ज्ञान बा प्रज्ञा ज्योति आड़ को आम जो जाऊँगी अमरत्व आड़ को जो जाऊँगी धीर पदक्षेप आम जाऊँ जेतेबेले आमको किसी विरोध आसे ताहा कौन करे आमको जमी पुशअप कला भाया त्वरान्वित कर दिए एवं आमे ता विरुद्ध रे संग्राम करिकी कर्तृत्व हासिल करी प्रभुत्व हासिल करने जो दम रे लगी जाऊ ताहा कौन करे आमर अग्रगतिर बेगटा को बढ़े दिए जेतेबेले पर्यंत परीक्षा न आसी आमे जो चेतना एबे भी रही आमे देखीचु केते गुडे कथा देखीचु मु कहे जेतेबेले गणित आमर पाठ पिला कहे पिला तमे अपेक्षा कर नाही अनुशीलनी पूराटा पढ़ा सरी गला परे तमे क्वेश्चन आंसर कर कहीं जो अनुशीलन पूरा पढ़ा आलोचना सर बुझी सार तापर क्वेश्चन आंसर जो दिन कर दिन पुलाए क्वेश्चन आंसर अच्छी तेणु तमें कौन कर आज जी पढ़ाला आज जी आम बुझिले से कौ नंबर अच्छी मुझे कहीदे सेटा 1 नंबर अच्छी 3 नंबर अच्छी कि 5 नंबर अच्छी तमें कौन कर आज जाकि 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर टा कर दियो ताले आसंता काली बा नेक्स्ट थर जेतेबेले बुझिबो जदि ता भितर 2 नंबर आ 7 नंबर पड़ला ताले ताकू 2 नंबर आ 7 नंबर कर दियो ताले अल्प अल्प परिश्रम करिवो एवं जो दिन अनुशीलन सरी जीवो से दिन तुम पई आउ मात्र गोटाए बा दीटा क्वेश्चन मात्र थिबो किंतु जेते थर कहिले मध्य पिला अपेक्षा करि थांती पूरा केतेबेले सरीबो भाई केतेबेले कहबे क्वेश्चन आंसर कर तापर जाइए से क्वेश्चन आंसर करेंगे और तापर खाता आनी देवे जदि जो भली भाव में आम आलोचना कले अल्प अल्प कर ताले जो दिन अनुशीलनी सरीला सेटा गोटाए दिन कम रहा तेणु स्वाभाविक भाव में तमें आसंता काली हो बा ता पर दिन हो गोटे दिन गैप रे भी जने आनिकी खाता देखई पारिबा कथा किंतु से माने जेहेतु अल्प अल्प करी न थांती ये हूँ एक तामसिकतार आउ एक लक्षण हाँ करवा शेष करवा एकाथरे करवा यही जो अभ्यास यही जो चेतनार स्थिति आम रहीचु सेठी कौन हुए विरोध भाव आसिले त्वरान्वित हो जाए पदे कौन हम ना परीक्षा अच्छी तेणु कौन करेंगे लगिगले समस्ते यही कौन करती जे पिला माने बा आमे मनुष्य माने आम पाई आम जीवन रे बाधा असुविधा आसे यही परिस्थिति आमको जदि तीव्रता बा व्यग्रता आड़ को किए नहीं जाई पारे से हूँ विरोधी शक्तिर कार्य से आगुरी कहला कषिकी पीट ताले से काम कर एमती भी आगुरी कहला कहीं जंत्रणार भय से जोरे दौड़ यही प्रकार एक चेतनार स्थिति आम रहीचु तेणु से आम उपर माड़ पड़ुची एठी से कहले जे जो विरोध भाव आसे आमको व्यवयुक्त करे एक द्वितीय कहले कौन हम ना अभिव्यक्ति प्रक्रिया जेहेतु आम तीव्र बेगर जीवा तेणु शीघ्र प्राप्त करवा किंतु ता सहित गोटा कथा कहले जो मूल सिद्धांत रही उभयर अतीत इलेक्शन से वाक्यटा मुझे पढ़ुछु कौन कहले व्यक्त तथा अव्यक्त उभयर अतीत होई प्रेमर जो मूल सिद्धांत अवस्थित रही ताहार उत्साह रहितता किंबा नृशंसता सहित आदौ कौन संबंध ना से जो स्थिति से स्थिति के आमको प्राप्त करने एक अनुभूति रूपे
ଏହାକୁ ଏହି ଅର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶବ୍ଦ ଦେଇ କିପରି କହିଦେବ ତାହାର ଏକ ବୋଧ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବୁଝିବା ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣାକୁ ଅନୁଭୂତ କରାଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ଜଡ଼ ଚେତନା ତାହାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଠିତ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଉ ପଛକେ ତାହା କଦାପି ସେହି ପରମ ତତ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହିଭଳି ଏକ ଅସମର୍ଥତାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୁଏ। ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଅଭିଜ୍ଞତା ହୁଏ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରକାରର ତାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନୃଶଂସତା ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହାକୁ ନୃଶଂସତା ବୋଲି ଜାଣୁ ଏହା ସେହି ନୃଶଂସତା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଘନତା ସହିତ ତାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ବାରିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହାଯିବ, ଜଡ଼ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଭଳି ହୋଇ ରହିଛି ତାହାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଏହି ସାଧାରଣ ଜଗତିର କଥା କହୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତନା ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିନ୍ଦୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ତାହାରି କଥା କହୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅନୁଭବ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ତେଣୁ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଏହି ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରେମର ସେହି ପରମ ଉତ୍ସଟି ପାଖରେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଲାଗେ। କଣ କରେ ଗୁହାରି? ବୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖାଟି ବୋଲ୍ଡରେ ଅଛି। ଏପରି ଏକ ଘନତା ସହିତ କରେ ଯାହାକି ଏହି ଅସ୍ୱୀକୃତିର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ଫଳରେ ଯାବତୀୟ ସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଏପରି ଏକ ବନ୍ୟାର ପ୍ଲାବନ ଘଟେ ଯାହାକି ଆଗରୁ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ତାପରେ ଏପରି ଏକ ଉପାଦାନ ଆପଣାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଆଣେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଉଦାହରଣଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଧ୍ରୁବଙ୍କ କଥା। ଏଠି ଯୋଉ କଥା କହିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରେମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ମିଳିବ, ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ଜଣେ ତାକୁ କହିପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ କହୁ ତାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବନି ଏବଂ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ତତ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଘଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ତା ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହୁଏ, ଏତେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯାଏ ଯେ ପରମ ଉତ୍ସଟି ସହିତ ଏତେ ଘନତାର ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୱୀକୃତିର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁନୀତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଦୁଇଟି ପତ୍ନୀ, ଜଣେ ସୁରୁଚି ଆଉ ଜଣେ ସୁନୀତି। ସୁନୀତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଧ୍ରୁବ, ସୁରୁଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଉତ୍ତର। ଏଠି କଥା ଉଠିଲା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିମ୍ବଲିକ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଜାଣି ରଖିବା, ଆମକୁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସହଜ କରାହେଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ସୁନୀତି ନୀତିଯୁକ୍ତ, ସୁରୁଚି କେବଳ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରର ମାନେ ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢତା ରହିଛି ବା ଅଧିକ ସ୍ନେହ ରହିଛି କାହା ପ୍ରତି ନା ସୁରୁଚି ପ୍ରତି। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ସୁରୁଚି ପ୍ରତି ଏକ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର, ଯିଏ ଆମକୁ ଭଲରେ ପ୍ରେମେଇକିରି କଥା ପଦେ କହିଦେଲା ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଭଳି ଯାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ସେଠି ସିମ୍ବଲିକ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ରାଜା ଏତେ ବଡ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଚିର ପାଲରେ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରୁଚି ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ। ସୁନୀତି ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ
ହଉନଥିଲେ କିଏ ସେ ରାଜା। ତାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିବା ଆମ ଭିତରେ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅହଂର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ନିମ୍ନ ମନ ତାର ଅସମ୍ଭବ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇକିରି ସେ ସୁରୁଚି ସପକ୍ଷରେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ। ଦେଖାଣିଆ ଚାହାଣିଆ କଥା ଭଲ କହୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହୁନା ଡହରାମି କଥା ଭଲ କହୁଥିବ, ମୁଁ ତୋରି ପାଇଁ, ଏସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ଯୋଉ କଥା ଅଛି ମିଛମୟା ସଂସାର କେହି ନୁହେଁ କାହାର, ତୁ ହିଁ ଏକା ମୋ ନିଜର, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା କହି ଭଳେଇ ନବାର, ତୋରି କଥା ଭାବୁଥିଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରତି କଣ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଢଳି ଯାଉ, ନଇଁ ଯାଉ। ସେଠି କଣ ହେଲା ନା ଧ୍ରୁବ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। ସୁରୁଚି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କଣ ନା ତା ପୁଅକୁ ରାଜା କରେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ଟୋଟାଲି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦଉନି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଛନ୍ଦ କପଟ ଛଳ ସବୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ହଉଛି ଧାରା। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଚିକଣିଆ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଅସଲ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ତମକୁ ଜମାରୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି, ଜମାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେନି। ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ କରିବେ, ଏମିତି କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଭୁଲ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିପାରିବନି, ତମେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟିଛି। ରାଜା ସବୁବେଳେ ସାନ ପୁଅକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଗେହ୍ଲା କରିବାକୁ କରିଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଶିବାକୁ ଦେଇନି। ଅନେକ ଦିନ ରାଜା ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଏ ସେ ବନ୍ଦାପନା କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟମ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଲେ ତେବେ ନିୟମ ହଉଛି ବଡ ରାଣୀ ଯିଏ, ପାଟ ରାଣୀ ଯିଏ, ସିଏ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭିତରକୁ ନେବେ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଇଏ ସୁନୀତି ଯୁକ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ସୁନୀତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିତୃଷ୍ଣ ଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସପକ୍ଷ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁର୍ବଳତା। ଆମେ ଜାଣୁ ଭଲ କୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ତା ପକ୍ଷ ନେଇକି ଆମେ ଠିଆ ହଉନା। ତଥାପି ଆମର ଏକ ଦୁର୍ବଳତା ରହେ ଏବଂ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତା ପ୍ରତି ଆମର ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମର୍ଥନ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସିଏ ଭୁଲ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆମର ସମର୍ଥନ ରହିଥାଏ। ମା ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନରୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିବ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ତୁମେ ବିରୋଧ କର କି ନ କର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ନା ବାହାରେ ସମର୍ଥନ କରିବ, ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗରେ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡେ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଦର ସତ୍ୟ ନହେଲେ ରସାତଳ, ତମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡିବ, ତୁମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯଦି କେତେବେଳେ ପକ୍ଷ ନେବାକୁ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ତମେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ସାଧନା କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ସେ ଜାଣୁଛି ଠିକ କୋଉଟା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ସେୟା କରିଛନ୍ତି। କଣ କଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୁନୀତି ଆସିଛନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରୁଚି ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତମର ସେ ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ରାଜା ଯେହେତୁ ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଉଛି ପୁଣି ଆସିଲା କଣ, ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅହଂରେ ତ ପରିଣତ ରହିଛି। ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥ ସେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଇ ଅର୍ଥରେ ସେ କଣ କରୁଛି ଆସିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସୁନୀତିକୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ପୁରୋହିତ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ରହିଛି ଏଇଆ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ନିୟମ କାହାକୁ ନେଇକି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତା ନିୟମ। ଇଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଇଏ କଣ କରେ ନା ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଟା ନିୟମ। ତେଣୁ ରାଜା କଣ କହିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ନିୟମ କରୁଛି ଯେ ସୁରୁଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପନା କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ହଉଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି କଳି କାଳ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବିଦ୍ରୁପ କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଗୋଜା ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଆସିବା ପରେ ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଆଉ ସେଠି ଗୁମ୍ ସୁମ୍ ହେଇ ରହିଲେ ତୁମେ ପାରିବନି। ମା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ଭାଷାରେ କହୁନି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ନୀରବ ରହିବା ହଉଛି ଏକ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ରଖିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ କହିଦବ ଯେ ଏଇଆ ହଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉଠି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦାପନା ସରିଗଲା, ସୁରୁଚି ବନ୍ଦାପନା କଲେ। ସେଠି ପୁରୋହିତ ବାହାରିକି ପଳେଇଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଅନୀତି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ସେଠୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ରାଜା ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ସଚେତନ ହେଇନଥାଉ। ଯାହା ବି ହଉ, ପୁଣି ତାପରେ ରାଜା ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ଦୌଡିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ସୁରୁଚି ଯାଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ କୋଳରୁ କାଢି ଫୋପାଡି ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାଜା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ପିଲାଟା ସିଏ କଣ ବସିବ, ସିଏ କାହିଁ ବସିବ କହି ତାକୁ ବିଦା କରିଦଉଛନ୍ତି। ସେଠି ରାଜା ସାହସ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସୁରୁଚି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଏକ ସମୟ ଘଡିଛନ୍ତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ଏତେ ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଠି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରୁଚି, ଏବଂ ଧ୍ରୁବ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସୁନୀତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମତେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ପାରିବିନି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। କଣ କହିବେ ଛୁଆକୁ? ଛୁଆକୁ ବୁଝେଇବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ କଥା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଉତ୍ତର କିଏ ମତେ ଦେଇପାରିବ? ନା କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ନାରାୟଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଖୋଜିବେ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ନାରାୟଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ଛୋଟ ବାଳକ, 10-12 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତା ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଗାଢତା ଆସିଲା। ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବି। ତାପରେ ସେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଲି 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଛି ତାକୁ ସବୁ ସହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ତାପରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ନାରଦ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନବାଟା ସିଏ ବି ହଉଛି ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆସ୍ପୃହା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାରଦକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ନାରଦ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଗାଇଡ କରିପାରିବେନି, ଯାଅ ତମେ ଗାଇଡ କର। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୀବ୍ରତା ଏତେ ପ୍ରଗାଢ ହେଇଗଲା ଯେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯାଏ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିଯାଏ। ଋଷି ମୁନିଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି 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 ଭଗବାନ ନାରାୟଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନାରାୟଣକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଇଏ ଅଜ୍ଞାନତା, ଆଉ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଇଏ ନୃଶଂସତା କିଛି ନଥାଏ। ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନଉଛନ୍ତି। କୋଳାଗ୍ରତ କରି ନେଇକି ନିଜ କୋଳରେ ବସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଠି ଆସିବ? କାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, କି ପ୍ରଶ୍ନ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉ। ନା ନୃଶଂସତା ଥାଏ, ନା ଏଇ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ବୁଝୁଛୁ ସେଇଟା ଥାଏ। ଏ ସବୁର ଉପରସ୍ତ ରହିଥାଏ। ସେଠି ଅଜ୍ଞାନତା ନଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାର ପରପାରିକୁ ଆମେ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଯାଉ। ପ୍ରଜ୍ଞା ତ ପ୍ରାପ୍ତ, ତା ପରପାରିକୁ ଆମେ ଡେଇଁକି ଚାଲି ଯାଉ। ଏଇ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଉଦାହରଣଟି ନେଇକି ବୁଝିବା, ଏ ବିରୋଧ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ କଣ କରେ ଯେ ତୀବ୍ରତା ଆଣିଦିଏ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ? କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ? ଯିଏ ଭଗବତ ଅଭିପ୍ସ ହେଇଥାଏ। ନହେଲେ ଅନେକ ଅସୁର ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ ଆସିଛି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି
କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କସ୍ମୈ ଦେବାୟ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ମା ଆଉ ରହିଲା, ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମା, thank you all, Robert.